ও বিজ্ঞানের শহর কেমব্রিজ। পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে শত শত বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে সারা দুনিয়া জুড়ে। ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের এই শহরে মুসলমানদের বসবাসও অনেক পুরনো, কিন্তু সেই অনুপাতে ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি কেমব্রিজে। শহরটিতে ছোট্ট কয়েকটি মসজিদ থাকলেও বর্ধিত মুসলমানদের ইসলামী সেবার চাহিদা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে কেমব্রিজের মুসলমানেরা উদ্যোগ নিয়েছেন একটি পারপাস বিল্ট মসজিদ নির্মাণের। এরই ধারাবাহিকতায় কেমব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন আবদাল হাকিম মুরাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় মুসলমানদের সহায়তায় এরই মধ্যে 4 মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে জায়গা ক্রয় করে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে। ব্রিটেনের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য লন্ডন আইয়ের আর্কিটেক্ট মার্ক বার্কফিল্ডের ডিজাইনে ও কেমব্রিজ মুসলিম একাডেমি ট্রাস্টের যোগ্য নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে কেমব্রিজের নতুন এই মসজিদটি। আধুনিক এই মসজিদটিতে সম্পূর্ণ সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হবে, আর পানির অপচয় রোধে ব্যবহৃত পানি পরিশোধনের মাধ্যমে আবারও ব্যবহার করা হবে। মসজিদটি নির্মিত হলে এটি শুধু ইসলামী শিক্ষাই নয়, পরিগণিত হবে ইসলামী স্থাপনার গর্বিত নিদর্শন হিসেবেও। 1000 নারী পুরুষের জন্য এখানে থাকবে নামাজের জায়গা, আধুনিক অজুখানা, ফিনারেল সার্ভিস, লেকচার হল, শিশুদের জন্য আরও বেশি সুবিধা সহ ইসলামিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ, এবং এছাড়াও থাকবে পার্কিং সহ সব ধরনের সামাজিক সুযোগ সুবিধা। কেমব্রিজের প্রথম পারপাস বিল্ট সুন্দর এই মসজিদটি নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে 13 মিলিয়ন পাউন্ড। এই শহরের মুসলমানদের স্বপ্নের এই মসজিদটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন আপনাদের সবার সহযোগিতা। আসুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ইসলামিক সেন্টার আমাদের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দিন। আমিন। Bismillahirrahmanirrahim. Well, assalamu alaikum to everybody, especially Cambridge New Mosque Project supporters on Channel S. This is a very exciting time for us. As you can see, we've been going for 3 months now, and the big yellow machines are up and running. They've just finished the basement perimeter, the pilings, and they'll be excavating it shortly. As you know, Channel S has been busy in supporting this exciting new mosque project, and I'd just like to take this opportunity to tell you just a little bit more about it. It is an exciting time for us. Basically, the city of Cambridge has maybe 6,000 or 7,000 Muslims living here, and the number is growing. It's a boom town, university town, a lot of educated Muslims from very different communities, taxi drivers, restaurant owners, people in the university like myself, and it's one big, alhamdulillah, happy Islamic family of brothers and sisters. But what we don't have, and some people are surprised by this, is we don't have a single purpose-built masjid. There's other places that different brothers have created in different parts of town, but they're converted churches, converted houses, and this is going to be the very first purpose-built mosque. So we've bought the land and we've raised some of the funds. We have enough in hand to complete the current phase of the project, which is the underground car park. But we still do need to launch a major appeal for the main superstructure of the building and for fitting it out, for putting in all of the exciting decorations inside, the carpet, the dome, the other features like that. This is all something that we still need to raise money for. So it'll be adequate for about 1,000 people, we reckon, with maybe 200 sisters included. There'll be a classroom, a little restaurant, a place for janazah, ghusl al-amwat. There'll be adequate sisters facilities, a little garden at the front and the back. And all in all, we think it's a very exciting addition, not just to the landscape of Islam in Cambridge, but to the Muslim community and the Muslim minority in the whole of the United Kingdom. So it's going to be an amazing building, a beautiful building, and something in which Muslims, not just in Cambridge, but around the world, inshallah, can take pride. Everyone, of course, wants to know about the cost of the project, and of course, Cambridge is not an ordinary city. It's a major international city. It's a hub for technology, for scholarship. It has perhaps the world's greatest university. It's a crossroads of civilization, and it has its own great architectural heritage. So we wanted to do something that was not just an ordinary standard masjid. We think it's time to build something really amazing, a showcase, something of which Muslims everywhere can be truly proud. So the cost of it, around about 20 million for the build cost.
of which we have in hand enough to construct the basement. It's under the superstructure, but we are still continuing with the appeal. It'll be a building large enough for 1,000 people, inshallah, and we're hoping that if the money comes in on time, the completion date will be somewhere around the summer of the year 2018. So in less than 2 years, inshallah, if the money hits the account in time, we'll be able to hold the Eid prayer for the Eid al-Adha, inshallah, in 2 years' time. মসজিদটা নির্মাণ আমাদের জন্য অতি প্রয়োজন, যেটা আমাদের পরবর্তী জেনারেশন, আমাদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ, আরবি শিক্ষার জন্য এটা বিরাট বড় একটা ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করা হচ্ছে। 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে প্রায় 3000 বাঙালি আমরা এখানে অবস্থান করতেছি। আমাদের যদি কেউ মারা যায় তাহলে আমাদেরকে ডেড বডিটা লন্ডন নিয়ে যেতে হয়, নতুবা পিটারবরা নিয়ে যেতে হয়। আমাদের এই ফ্যাসিলিটিস গুলো এখানে নেই। যে কোনো মুসলমান যদি এখানে মারা যান তো আমাদেরকে সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করার যে প্রয়োজন এইগুলো সবগুলো এখানে আছে। এন্ড আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য অতি প্রয়োজন যে আমরা একটা প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য নির্মাণ করে যাচ্ছি, যেটা যুগ যুগ ধরে তারা এর থেকে নামাজ শিক্ষার জন্য যেগুলো প্রয়োজন, একজন মুসলমান হিসাবে যেগুলো প্রয়োজন, সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা তাদের জন্য তৈরি করে যাচ্ছি। বহু প্রতীক্ষার পর আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে, লাইভ দেখতেছেন আপনারা। আমার বিনীত একটা আবেদন সবার কাছে, অনেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সাহায্যের, আপনাদের প্রতিশ্রুতি অনেকেই বলছিলেন যে কাজ শুরু হয়ে গেলে আপনারা প্রতিশ্রুতি অর্থ যেগুলা দেওয়ার কথা ছিল আপনারা বলছিলেন কাজ শুরু হয়ে গেলে সেই অর্থটা দিয়ে দেবেন। এখন আপনারা দেখতে পারতেছেন কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন সবচেয়ে প্রয়োজন যে জিনিসটা আপনাদের কাজের, আলহামদুলিল্লাহ আমরা আগামী বছর রমজানের চ্যানেলে সে অ্যাপিল করতে যাব। সেই অ্যাপিলে যারা আমাদের কেমব্রিজের বাসিন্দা কিংবা যারা বিগত সময়ে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আপনাদের কাছে বিনীত আবেদন আমাদের এই মহৎ কাজে আপনাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ব্রিটেনের যে প্রান্তে থেকে আছেন সাহায্য করেছেন, আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন যে আপনাদের সাহায্যের হাতটা আমাদের প্রতি বাড়িয়ে দিবেন। আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা 2 বছরের মধ্যে এই কাজটা সম্পূর্ণ করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। এই জন্য আপনাদের সাহায্যের হাতটা প্রসারিত করবেন, এটাই আমার বিনীত আবেদন সবার কাছে।